శుభ్రమైన టీషర్ట్ వేసేటువంటి అన్నీ కనపడేలాగా దాని మీద ఓ నినాదం. ఇంకా అవతల వాడు ఎలా ఆగుతాడు? 18 ఏళ్ళవాడు 55 ఏళ్ళవాడు మేమే ఆగలేము. అప్పుడేమో ప్రభుత్వం వారు రక్షణ కల్పించాలి, మంచిది. మనిషికో 2 పోలీసులు ఎడతారు అక్కడ, అప్పుడు వాళ్ళ వల్లే ప్రమాదం వస్తుంది. ముందు ఇది మారాలండి, ఇది మారాలి. ఇంత బహిరంగమైన వేషధారణ పనికిరాదమ్మా. మొహమాటం వల్ల నా కూతుళ్ళుగా భావించి చెబుతున్నా, చాలా తప్ప వేషం అది. ఖచ్చితంగా బయట కప్పుకోవలసిందే. పంజాబీ డ్రెస్ అయినా కొంత సందర్భంగా ఉండేది. ఇదేమిటంటే విచిత్రంగా జీన్స్ వేసి టీషర్ట్ వేసి సర్వావయవాలు కనపడేలా ఉన్న తర్వాత అవతల 17 ఏళ్ల కుర్రలకు వ్యామోహం కలగకపోతే తప్పు, కలిగితే తప్పు ఏమిటండి? ఆశ్చర్యం ఏమిటండి? ఉప్పు కారం తినడం లేదా? మనిషి కాదా? అందుకని మన జాగ్రత్తలో మనకు ఉండద్దా? మగాడు ఉన్నట్టు మేము ఉంటామంటే మగాడుగా అవి లేవు, నీకు ఉన్నాయి, చూసుకోవద్దా? ఏం ఆలోచన ఉండద్దా అండి? కనీసంగా అమ్మాయిల్లో మార్పు రావాలమ్మా. ఇది ఆధునికత కాదు, అనేక రకాల ఘోరాలు జరగడానికి మూలం అవుతోంది. దయచేసి ఆలోచించండి. ఏదో బట్టలు గెట్లు వేసుకుని ఏదో చేయడం తప్ప. ఇప్పుడు అనసూయ గారు ఉంది, మంచి నటి, మంచి డాన్సరు, మంచి పర్సనాలిటీ, చక్కటి ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నీ ఉన్నటువంటి ఆవిడ. మరి ఆవిడ చూడండి, మరి ఆ ప్రోగ్రాంలో ఆ డ్రెస్సు కొంచెం నాకెందుకో నచ్చదు డ్రెస్సుగా. చక్కగా మామూలుగా ఉంటే అలాంటి అందమైన ఆవిడ ఎట్లా వస్తే చూడరండి, చక్కగా చూస్తారు కదా. ఇప్పుడు రోజా గారు దాంట్లోనే అదే ప్రోగ్రాం వస్తే చూడట్లా, అదొక్కటే నాకు నచ్చదు. మిగిలినంత ఏముందండి. Uphold the tradition of our Indian culture. I would earnestly appeal to all my sisters, daughters and girls to dress dignifiedly. I would also appeal all my brethren to treat every girl, lady, woman as his own family member, which will be a great tribute to our Mother India. We all know India has a special place in the Committee of Nations when it comes culture and tradition. There is a biology, there is a thought and intellect, there is emotion and there is consciousness. You can dress either to show your intellect or you can dress just to enhance your biology. So you must have the sense where, for whom, how you dress. Do you want your biology on the front end on the street? No. Maybe in front of your lover, your husband, you want your biology to be the front end, there you dress differently. With a public you dress differently. It's their business what kind of attention they want to get. No matter how the girl dresses, when it's not proven that girls who dress in a certain way are actually going through these crimes. I know this is a serious issue. This is the first generation of women who've stepped out onto the street, into the workplace, into the factory floor. This is the first generation of women who've stepped out. This means a whole lot of men are not used to female proximity. They're not used to it. You better understand that. You are not in America, where they're used to female proximity for 2-3 generations. So because proximity is new for a whole lot of people, Right. they're struggling with it. But you must understand that's where the society is. Either you evolve the society, you educate and evolve the society, or you simply scream and yell and complain, okay, let's hang them, let's castrate them. This is not the answer. Now I am not saying you are raped because you are dressed badly. No, even if you are dressed like a nun, they're being raped, all right? But you must understand proximity is new and I'm seeing gradually as it's going. In the Western countries, let's say in United States for example, no woman can go dressed like an evening dress to the office. But in India, we neither know this nor that. We are going to the office like this, in close proximity with men, and we want to be looked at, but you don't want to be touched at. Nobody has any business to touch anybody when they're unwilling, all right? But I'm saying, when they're in close proximity, people should dress in a certain way that it doesn't disturb each other, isn't it? There must be a social conduciveness. Once again, men and women are not two different species. This is one species. If they don't learn how to understand and adjust each other's needs so that we fit into the society well, if we do not understand, all we want is a fight with each other, this is going to be a bad society. నాగరికతలు ఇప్పుడైతే మరీ ప్రపంచం అంతా కలిసిపోతుంది. వారన్నట్టుగా ఇంటర్నెట్ అవి ఇవి చూసి
వేదిక మీద ఒక స్త్రీ పాత్రధారిణి వచ్చి ఒక సభలో కూర్చున్నప్పుడు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలనేటటువంటి నిర్ణయం కూడా చేసుకోలేని ఒక అమాయక పరిస్థితి అనుకోవాలా, లేకపోతే మరొకరు అనుకోవాలా? కేవలం అంగాంగ ప్రదర్శన చేస్తేనే తర్వాత అక్కడ కూర్చున్న హీరోలో నిర్మాతలో మనకు అవకాశం ఇస్తారా అనుకుని వచ్చేటటువంటి రోజుల్లోకి మన సంస్కారం కిందికి దిగిదాటిపోయింది. ఇది నేనేం గట్టిగా చెప్పదలుచుకున్నా, నాకేం ఇబ్బంది లేదు. ఏ హీరోయిన్ నా మీద కోపం వచ్చినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలుగు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాదు. కించపరిచి మహిళల్ని ఇది చేయకుండా కొంచెం, బట్ అట్ సేమ్ టైం మహిళలు కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, ఇది భారతదేశం కాబట్టి ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ ఒక లెవెల్గా మీరు చూడండి. మీ ఇంట్లో మీరు ఎలా కావాలో ఉండండి, బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు చాలా అంటే సెక్సీగా ఆ విధంగా డ్రెస్ చేసుకుని వస్తే మిమ్మల్ని కాపాడడానికి చట్టం లేదు. ఇక్కడ ఫారిన్లో చట్టం ఉంది, మీరు ఏం వేసుకున్నా అక్కడ చట్టం ఉంది, జనాలు ఏమో చెప్పరు. ఇలా చెప్పడానికి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉంది, వాళ్ళు తర్వాత మనం ఏం చెప్పలేం. అది కాకుండా మీ బాడీ, మీ అమ్మాయిలు మీ బాడీ, మీరు పెళ్లి కాలేదు, మీ బాడీ ఉంది, మీ బాడీని ఎవరు చూస్తారండి? మీ మొగుడు తప్ప మిగతా ఎవరు చూస్తారు? మీరు మొగుడుకు చూపిస్తారా, ఊరంతా వాళ్ళకి చూపిస్తారా? ఆలోచించండి. యువర్ వర్జినిటీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ హస్బెండ్, నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఎలా డ్రెస్ చేయాలి, గుడికి వచ్చినప్పుడు ఎలా డ్రెస్ చేయాలి, గుడికి వచ్చినప్పుడు జీన్స్ టీషర్టా అమ్మాయిలు, అక్కడ చూరిదారు వేసుకొని రాకూడదా? సో డ్రెస్సింగ్ సెన్స్, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా, పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా, మీరు క్లబ్కి వెళ్తారు అప్పుడు ఎలా, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా, తల్లిదండ్రుల ముందు ఎలా, మీ ఇష్టం. అది మీకు ఉంటే మీరు చెయ్యండి, మీరు చేయకపోతే ఇదే సేమ్ ఇలాగ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎవరిని నేను బ్లేమ్ చేయను. మగవాళ్ళు ఉన్నారంటే మీరు అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, డిస్ట్రాక్ట్ చేసి మీరు అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు చేస్తారు. మరి ఏజ్ అలాగే ఉంది, సినిమాలు వస్తున్నాయి, వీడియోలో వస్తున్నాయి, సెల్ ఫోన్లో వస్తున్నాయి, చేస్తారు. ఎక్కడ ఉంది? అదే ఇందాక చెప్తున్నాను కదా, మీకు లాయే చెప్పేసింది, సెక్స్ గురించి లాయనే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. ఇంక అంతగానే ఇంకా మనం ఏం చేస్తామండి? ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయగలుగుతామండి? కోర్టుకి వెళ్తే కేసు ఫెయిల్ అవుతుంది, ఫైల్ అవ్వదు. సో అందరూ బాగుండాలి. పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు సార్, వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడిన వాళ్ళు, పిల్లల్ని చదివిన వాళ్ళు, ఎన్నో కళలు ఉన్నాయి. ఫలానా వాళ్ళు ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పిల్లలు ఇలా రోడ్డు మీద ఇలా చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇలా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఎంత బాధ ఉంటుంది. ఆ బాధ వీళ్ళకి తెలియదు. వీళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు రేపు, వీళ్ళు పిల్లలు పుట్టి అది చేసేటప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది. అప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు కూడా ఎలా బాధపడి ఉంటారు అని అప్పుడు తెలుస్తుంది. అంచేత ఇది భారతదేశం కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం సంస్కృతి ఉంది, కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి, కొన్ని డ్రెస్సింగ్ ఇవి ఉన్నాయి. కాబట్టి అది కొంచెం ఫాలో చేస్తూ, ఇది మన దేశం, మనం కాపాడాలి, అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నాం. మీకు తెలుసు భారతదేశం బార్డర్లో ఏం జరుగుతుందని. ఉన్న రోజులు మనందరూ అక్కడ హ్యాపీగా జాగ్రత్తగా అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని నేను ఇంత ఆవేశంతో మాట్లాడిన తప్ప దీనివల్ల నాకు ఏ ఒక్క నా పైసా. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ജീവിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കണ്ണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കണ്ട് രസിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് തെറ്റെങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കുക? ഇത് ജീൻസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീൻസിന് അപ്പുറമുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് മറച്ചു വയ്ക്കുക. ഞാനൊരു മതത്തിനോട് കിടക്കുകയല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചില മതങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ആ സംസ്കാരത്തിൽ സ്ത്രീ എന്ന പുരുഷനെന്നല്ല, സ്ത്രീക്ക് ആ ഒരു സൗമ്യത, അതാണ് സൗന്ദര്യം കൂടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ. അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാണ് പുറകോട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത്. പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ പോലും എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ മുൻകൂർ പിന്നെ രക്ഷയില്ല. പുറകോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പോയിട്ട് എന്റെ ജീൻസൊക്കെ അല്ലേ പോണേ, പിന്നെ മുന്നിൽ ഇതിന് വഴിയുണ്ടാകരുത്. ആകർഷിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. చాలా బాగుందమ్మా, చాలా బాగా చేస్తున్నావు. ముఖ్యంగా నీ డ్రెస్ సెన్స్ చాలా బాగుంది. దయచేసి ఇంకో విషయం చెబుతున్నా, అమ్మాయిలు హీరోయిన్లు ఏ బట్టలు పెడితే వేసుకొని పోతే మనమే దరిద్రం అనుభవించాల్సి వస్తమ్మా. ఏమనుకోవద్దు, హీరోయిన్లు అందరూ మీరు అనుకున్నా నాకు పోయేది లేదు, లాగి పీకుతాం మనం, అది వేరే విషయం. కానీ మీ అందం చీరలోనో, మీ అందం నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుంది తప్పితే సామాను కనపడే దాంట్లో ఏముండదమ్మా.
అవి వేసుకున్నంత మాత్రాన చాలామంది చూసినప్పుడు నవ్వుతూ అంటారు కానీ దేద్రముండ ఎలాంటి బట్టలు ఎందుకు వేసుకుని కాస్త మంచి వేసుకోవచ్చుగా, బాగుంటావు కదా అనాలనిపిస్తుంది లోపల, అనలేము. అంటే మళ్ళీ స్త్రీ స్వాతంత్రం లేదా స్వేచ్ఛ లేదు. స్త్రీ అంటే ప్రకృతి, ఎంత అందంగా ఉంటే అంత గౌరవం పెరిగిద్ది. ఈ ప్రకృతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే స్త్రీ మా అమ్మ చక్కగా ఎప్పటికీ గుండెల్లో కనపడతా ఉంటుంది, ఒక సావిత్రమ్మ కానీ ఒక సౌందర్య కానీ. అలాగే ఈ జనరేషన్లో ఇంకా చాలామంది, రష్మిక, చాలామంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి అమ్మటే చెప్పగలుగుతున్నాం. గ్లామర్ అనేది ఒక దశ వరకే ఉండాలా, ఇంతవరకు ఉంటే పర్లా, అది ఇక్కడికి రాకూడదు. నేనేవాళ్ళే కానీ చెప్పడానికి మళ్ళీ అందరు రేపు పొద్దున పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా బయలుదేరతారు, మాకు స్వేచ్ఛ లేదు. స్వేచ్ఛ అనేది అదృష్టం. ఆ స్వేచ్ఛని కోల్పోవద్దు. మన గౌరవం ఎప్పుడు పెరుగుద్దంటే మన వేష భాషల నుంచే మన గౌరవం పెరిగిద్ది. అందులో ప్రపంచ వేదికల మీదైనా సరే చీరగట్టుకున్న వాళ్ళకే విశ్వసుందర కిరీటాలు వచ్చినాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ శివాజీ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.